श्रोता बंधु मैंने जड़े पुअर बहुत पढ़ा लेखा आउ सुंदर झील सहित बाहागर ठीक हो जाउछि। तार बाहागर को नहीं से एते उत्साहित हो जाउछि जे से बाहागर पूर्वर गोटे नुआ कार किनि दउछि आउ बैंक रु 8 लाख टंका नहीं घर को बहुत सुंदर भाबरे तैयारी कर दउछि। घरे सबु प्रकार सुविधा कर दउछि जेमिति कि तार हेबाकु जाउतबा स्त्रीर कौनसी प्रकारर असुविधा न हेउ आउ से जेमिति अयस आराम रे ता सहित जीवन बीतई परिबो। किंतु जेतेबेले बाहागर हेबा पई आउ मात्र 5 दिन बाकी अछि से झियो बाहागर पई मना करि देई अन्य स्थान रे बाहागर हे जाउछि आउ बेचारा सेही पुओटी पूरा खराब भाबरे ऋण रे बुडी रहुछि आउ एमितिरे गोटे वर्ष हो जाउछि। लोन शीघ्र सुझिबा पई बैंक वाला सही पुओटी को सब प्रकारर हैरान करबा आरंभ कर देउछंती आउ नोटिस देउछंती कि बहुत शीघ्र लोन सुझि दियो नहेले तुम घर को नीलाम कर दिया जिवो। आउ एबे से बैंक रो नोटिस देखि बहुत हड़बड़ई जाउछि आउ जल्दी जल्दी रे जाई बैंक रे पहुंची जाउछि। आउ से जेमिति ही बैंक रे मैनेजर को देखुछि तार पाद तळ माटी खसी जाउछि कारण मैनेजर हेउछि सेई झियोटी जे बाहागर पई मना करी पुओटीर जीवन को बर्बाद कर देइथिला। सांग माने बहुत अद्भुत आउ इंटरेस्टिंग कहानी आसंतु सुनिबा कहानीर पूरा सत्य एही वीडियो माध्यम रे। किंतु कहानीटी आरंभ करबा पूर्वरु आपण मानको मोर सेई छोट अनुरोध कि आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु और वीडियो टी को गोटे लाइक कर दियंतु। सांग माने एही कहानीटी ढेंकानाल रो भुवन ग्रामर जणे पुओ जहार ना विजय कुमार जी कि गोटे प्राइमरी स्कूल रो टीचर थिला। विजय रा बाहागर जणे बहुत पढ़ा लेखा और सुंदर झियो सहित ठीक हो जाउछि जहार ना होछि राधिका। जेतेबेले विजयर बाहागर राधिका सहित ठीक हो जाउछि त विजय बहुत खुशी जाउछि और बाहागर को नहीं बहुत उत्साहित हो जाउछि कारण राधिका बहुत पाठ पढ़िथिबा सहित बहुत सुंदर मध्य थिला सबु गुण रे निपुण थिला। बाहागर पूर्वरु गोटे नुआ कार किणुछि घरे सबु प्रकार सुविधा कर देउछि किंतु सांग माने जेतेबेले बाहागर को आउ मात्र 5 दिन बाकी रहुछि तो राधिकार गोटे रिजल्ट बाहरुछि। आईबीपीएस रे से पीओर एक एग्जाम क्लियर करी सीधा बैंक रो मैनेजर हो जाउछि तो तापरे राधिकार माँ बापांकर मन बदली जाउछि। तार बापा माँ भाई भौणी एमिति कि तार सबु संपर्कीय माने ताकू कहिले तू तो एबे बैंक मैनेजर हो गलु कौन एबे भी तू सेही प्राइमरी स्कूल टीचर सहित बाहागर हेबाकू चाहुछु तो कौन हैला बाहागर ठीक हेबा पूर्वरु तो मु किछि भी चाकरी करू नथिली किंतु सांग माने किछि किछि बंधु आ संपर्कीय मानकर एथिरे एते खास रोल हो जाउछि जे से माने ई बाहागर भांगिबा पई लागि पडुछंती। अन्य पाखरे विजय कुमार एई खबर सुनी आहुरी अधिक खुशी जाउछि कारण से प्रथमरु राधिका सहित कथबार्ता हेउथिला तो से चिंता कला जाउछि राधिका को फोन करी अभिनंदन जणाई देबी किंतु से जेतेबेले राधिका को अभिनंदन जणाइबा पई फोन करूछि तो तार फोन केही भी उठाउ नाहंती 3-4 थर कॉल कला परे भी केही भी तार कॉल रिसीव कले नहीं तो से मने मने भाबिला कि राधिकार सांग और संपर्कीय ताको अभिनंदन जणाइबा पई जीवा आसबा करुथिबे सेथिपाई मो फोन रो उत्तर देउ नाहंती से आउ एमितिरे भी बाहागर आउ मात्र 5 दिन रहिला तो समस्ते काम रे व्यस्त रहिथिबे। एबे से निज मन को बुझेई संध्या पर्यंत अपेक्षा कला आउ पुणी थरे फोन कला एई थर फोन उठेई तार बापा को धरई देला या कही कि जे प्रथमे तुमे बापा सहित कथा हुआ। राधिकार बापा कहिबारे लागिले कि देख पुओ तुमे तो खबर पाइथिबो कि राधिका परीक्षा रे पास करि सारिछि आउ अल्प दिन परे से बैंक मैनेजर हो जिवो। विजय खुशी होई कहिला हाँ बापा मु जानिछि। तापरे राधिकार बापा कहिबारे लागिले कि 5 दिन परे तुमर आउ राधिकार बाहागर हेबार थिला एबे आम निष्पत्ति नेइछु कि एई बाहागर आउ हेबो नहीं
ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଜୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା କି ତାର ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ବାପା ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, କଥା ହେଲା କି ଏବେ ତ ରାଧିକା ଟ୍ରେନିଂରେ ଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତ 6 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ରାଧିକାର ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା, ବାହାଘର ପାଇଁ ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ କଥା ହେଲା ରାଧିକା ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଉ କି ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରୁ, ମୁଁ ଏସବୁ ମଝିରେ କେବେ ବି ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ କି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ବାହାଘର ତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଇଜ୍ଜତର କଥା, ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ବି କାର୍ଡ଼ ଦିଆସାରିଛି, ଆଉ ସବୁକିଛି ବୁକିଂ ବି ହେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଧିକାର ବାପା କିଛି ବି କଥା ଶୁଣିଲେନି କି ବୁଝିଲେନି। ସେ କହିଲେ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ବିଜୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାଧିକାର ବାପା କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ପକ୍କା ଜବାବ ଦେଇପାରୁନି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାଘର କରିଦେବୁ। ଆଉ ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କଥା ଜାଣି ରଖ କି ଆମେ ଏଇ ବାହାଘର କରିପାରିବୁନି କି ଆଗକୁ କରିବୁନି, କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ରାଧିକାର ବାପା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଏବେ ତ ବିଜୟ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, କେବଳ ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତାପରେ ସେସବୁ କଥା ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା। ଘର ଲୋକ ବିଜୟଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଯଦି ଏକଥା ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ କେସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଥାନ୍ତେ। ତୁ ତ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କର। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବିଜୟ ନାହିଁ କରି କହିଲା କି ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଜବରଦସ୍ତିରେ ତ କିଛି କାମ ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ମନ ନାହିଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ତ କରିବାନି। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାଘର ହେଇ ମୁଁ ବି ଅଧିକ କ'ଣ କରିବି? ବରଂ ଜୀବନ ସାରା ଆମ ଭିତରେ ମନ ମାଳିନ ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅ ଘର କଥା କିଏ ବା ଶୁଣେ? ଝିଅ ଘର କଥା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ ଋଣ କରଜରେ ଫସି ରହିଲା। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିଥିଲା ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ଥିଲା 24ରୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଝୁଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ତାର ନୂଆ କାରର EMI ପୁରା କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଏବେ ବି ରହିଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଜମା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ବଢ଼ି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଧିକା ତାର ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ହୋଇସାରିଥିଲା ତାର। ପୁରା ସଚୋଟତାର ସହିତ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଧିକାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଗଲା। ଏଇଥର ତାର ପୋଷ୍ଟିଂ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହୋଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ବିଜୟର ଖାତା ଥିଲା। ଏବେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋନ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ବିଜୟର ନାଁ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲା କି ଏ ହେଉଛି ସେହି ବିଜୟ ଯାହା ସହିତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କାରଣ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ବିଜୟ ପାଖରେ ବି ନୋଟିସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଜୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଦେଖିକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା କି ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଜମା କର, ତୁମର ସବୁକିଛି ନିଲାମ କରିଦିଆଯିବ ନହେଲେ। ସେ ତରବର ହୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାକାର ପିଅନ କହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଦେଖୁଛି ତ ତାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାରଣ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ରାଧିକା ହିଁ ଥିଲା। ଏବେ ରାଧିକା ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ବିଜୟକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛି। ଆରେ, ଇଏ ତ ସେଇ ଟିଚର ଯାହାଙ୍କୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି।
ଏବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତ ବିଜୟ ରାଧିକାର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରାଧିକା କହିଲା, ତ ବିଜୟ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ 5 ଲକ୍ଷରୁ ବଢ଼ି 10 ଲକ୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଏହାକୁ କେବେ ଭିତରେ ସୁଝିପାରିବେ? ବିଜୟ କହିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମା କରିଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏବେ 2 ଜଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ। ପୁଣି ରାଧିକା ପଚାରିଲା କି ଆପଣ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା? ତ ବିଜୟ କହିବାରେ ଲାଗିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି। ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ରାଧିକା କହିଲେ କି ଏଇ ଲୋନ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କିଛି ହେଲେ ବି ପଇସା ଜମା କରିନ? କିଛି ତ ପଇସା ଜମା କରିବାର ଥିଲା ନା। 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଜମା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର EMI ବି ଜମା କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଧାର ସୁଝିବାର ଥିଲା। ଏହି ସବୁଥିରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ନୁକସାନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାହାଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କରଜରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫସିଗଲି, ଆଉ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବାକି ପଇସା ସୁଝିଦେବି। ଏବେ ରାଧିକା କହିଲା, ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ? ବିଜୟ କହିଲା କି ମୋର ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ମୋର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଇ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା କରିଦେଇଥିଲି। ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଥିଲି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଧିକା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ତ ତାର ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜିଗଲା, କାରଣ ସେ ଏସବୁର କାରଣ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କି କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ବିଜୟ କହିଲା, ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମାଗିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଲେନି, ଯେବେ କି ସେ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ? ତ ବିଜୟ କହିଲା କି ଆପଣ ପଢ଼ା ଲେଖା ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୟା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କ'ଣ ବା ଦରକାର ଥିଲା? ଆଉ କଥା ହେଲା ଯୌତୁକର କଥା। ଏମିତିରେ ବି ମୋର ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଯୌତୁକ ଆଣିବାର ନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଲୋନ୍ କରି ସବୁ ସୁବିଧା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା। ରାଧିକା କହିଲା, ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଏବେ କୁହ ତୁମ ଜୀବନ କେମିତି ବିତୁଛି? ବିଜୟ କହିଲା, ହଁ, ଯେମିତି ସେମିତି କଟିଯାଉଛି, ଆଉ ବାକି ପୁରା ଧାର କରଜରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପୁଣି ସେ ପଚାରିଲା କି କ'ଣ ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ବିଜୟ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ବାହା ହେଇନି, କାରଣ ମୋର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା। ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହିଲା। 3 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ସମୟ ତୁମ ସହିତ ବିତେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରୁ କାଢ଼ି ପାରିନି। ବାସ୍ ଏମିତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମନ କଥା କହିବି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି କରିବାର ନଥିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଧିକା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ଦେଖ ବିଜୟ କୁମାର, ଏସବୁରେ ତ ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମମି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ମାମୁଁ ମାଇଁ, ମଉସା ଓ ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସର ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥା ବସିଗଲା, ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଫୋନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି। ତାପରେ ବିଜୟ କୁମାର କହିଲେ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ୟାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିନଥିଲ ନା, ମୋ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ। ରାଧିକା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜିଦି ଆଗରେ ବାଧ୍ୟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଆଉ ଏତେ ଟେନସନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଲୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଝିବାର କିଛି ବି ପ୍ରେସର ରହିବନି, କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 4 ବର୍ଷ ରହିବି। ପୁରା 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦେବେନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବିଜୟ କହିଲା, କାହାକୁ ବାହା ହେବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି। ମୋ ମା ବାପା ରୋଗିଣା ଅଛନ୍ତି,
ଆଉ ମୁଁ ସାରାଦିନ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଥକି ଯାଇ ରାତିରେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଶୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ ରାଧିକାକୁ ପଚାରିଲା, ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ପୁଣି ଖବର ମିଳିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ କି ନାହିଁ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଧିକାର ଆଖିରେ କେବଳ ଲୁହ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଲୁହ ତଳେ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଫୋନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ବି କଥା ନଥିଲା। ମୁଁ ସତ କହିବି ତ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ହୋଇଛି। ରାଧିକା କହିଲା କି ହଁ, ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ମୋ ବାପା ବି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋ ବାହାଘରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ମାମୁଁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ସେଇ ଘରକୁ ଗଲି ତ ସବୁ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେମାନେ କେଉଁ କୋଟିପତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଓଲଟା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଠକ, ଟାଉଟର ଆଉ ମିଛୁଆ କିସମର ଲୋକ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ପେପର ରେଡ଼ି କରି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଲି। ବିଜୟ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏସବୁ କ'ଣ ସତ? ରାଧିକା କହିଲା, ହଁ, ଆପଣ ଏବେ ଯାହା କିଛି ବି ଶୁଣିଲେ ସେସବୁ ସତ। ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଲୁ, ସେମିତି ଆମେ ବି ଫସିଗଲୁ। ବିଜୟ କହିଲା, ମୋତେ କେହି ବି ଫସେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ମୋର ପଇସା ବର୍ବାଦ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇ କଥା ମୋତେ ବେଶୀ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ଭିତରେ ପିଅନ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଆଣିକି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ରାଧିକା କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଣିଦିଅ। ପୁଣି ବିଜୟକୁ କହିଲା, ନିଅନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ସାହେବ, ପିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା, ଆରେ ୟାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ରାଧିକା କହିଲା, ଆରେ ମାଷ୍ଟର ସାହେବ, ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଏବେ ବି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଋଣ ଶୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝୁଛି। ଏହା କହି 2 ଜଣ ମିଶି ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ରାଧିକା କହିଲା, ହେଲେ ଆପଣ ତ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ସେ କହିବାରେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ କାହା କଥା ବି ଶୁଣିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତ କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଏହିଠାରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ, ବିଜୟ, ଆପଣ କ'ଣ ଶନିବାର ଦିନ ମୋତେ ଆଉଥରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ? ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ହେଲେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାମ ହୁଏ। ବିଜୟ କହିଲା, ହଁ, କାହିଁକି ଆସିବିନି? ଆପଣ ଡାକିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିବିନି? ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଏପରି ତ ବିଲକୁଲ ବି ହୋଇପାରିବନି। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁଠିକୁ ଡାକିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ରାଧିକା କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଅଫିସକି ଚାଲି ଆସିବେ। ତ ବିଜୟ ଶନିବାର ଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଅଫିସରେ କେହି ବି ନଥିଲେ, କେବଳ ରାଧିକା ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ବସି ଅଫିସ କାମ କରୁଥିଲେ। ରାଧିକା ବିଜୟ କୁମାରକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆଜି ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଅଫିସ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ବି ଦେଖା କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ଆମ ଘର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସକୁ ଡାକିଲି। ବିଜୟ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ସକ୍ଷମ ମନେ କରିଥିବା ହେତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମୋତେ ଦେଇଥିବାରୁ। ରାଧିକା କହିଲା, ଏମିତି କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ ମାଷ୍ଟର ସାହେବ, ସକ୍ଷମ ତ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଏତିକି କହି ସେ ବିଜୟର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ।
ବିଜୟ ସାହାରା ଦେଇ କହିଲା, ରାଧିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇନି। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ, ତେବେ ଏବେ ବି କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ବାହା ହେବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ରାଧିକା ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜୋର ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ବିଜୟ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ବିଜୟ ରାଧିକାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲା ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ଆଉ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀଟି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେବେ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।